हुन्छ सुरु गर्नुभयो हुन्छ Good afternoon and welcome to the program. I'm Barsha Shrestha, architect, urban planner, and the member of SONA Committee of Green and Sustainable Architecture and your moderator for today's program. The SONA Committee of Green and Sustainable Architecture is pleased to present the webinar Energy Efficiency in Building Design. So as we all know, the SONA Committee of Green and Sustainable Architecture was conceptualized as a permanent committee under the SONA to encourage sustainable building practices in Nepal. So it encourages green building design practices to improve the quality of life of the residents and occupants, reduce greenhouse gas emissions and energy loss in buildings, and conserve energy through energy efficiency and promotion of renewable energy sources of Nepal. I'm sure today's program on this energy efficiency in building design is going to be useful to all of us. So without any further delay, I would like to proceed the program. And in today's program, we have with us the President of SONA, Architect Rajesh Thapa, and General Secretary, Architect Apil Kesi. So alongside, we also have the Green and Sustainable Architecture Committee Chairperson, Dr. Sanjay Upreti, Committee Coordinator, Architect Pranita Sharma Pandey, and Committee Co-Chair, Architect Deep Pandey, and Committee Member, Architect Prabal Dahal. So about the program, first of all, the General Secretary of SONA will welcome you all in the program, and then there will be about 40 minutes of presentation by the presenter and 10 minutes of comment by the commentator. And this will be followed by 30 minutes of question and answer session. And the program will be closed with the closing remarks from the President of SONA. So to start with, I would like to request the General Secretary of SONA, Architect Apil Kesi, to deliver the welcome speech. So Apil, sir. Namaskar. Good afternoon, everyone. Respected SONA members, valued SONA members, senior architects, fellow colleagues, and students of architecture. Other interesting in building design, which is going to be presented by architect Utvash Puri, who also specializes in energy efficiency building design as well. So I'm very happy to start this presentation, and I'd like to congratulate and thank the SONA committee on SONA subcommittee on green and sustainable architecture, coordinator Pranita Sharma Pandey, treasurer of Society of Nepalese Architects, and the chairman Dr. Sanjay Upreti, and other fellow members of the subcommittee for pulling up this program in a very unprecedented time. Along with this, today I would also like to congratulate our immediate past president, Anjumala Pradhan, who is recently elected as a UIA council member for Region 4, and it's a proud moment for all of us in this architecture fraternity of Nepal as well. So as of for today's webinar, I very much look forward for this resourceful presentation and enthusiastic participation from all our participants and audiences in Zoom webinars who are joining us from Zoom webinars and also joining us from a Facebook Live. Thank you. Thank you, Apil sir. Now, let me introduce you to the presenter, Architect Utvash Puri. So Architect Puri has a bachelor's degree in architecture. He has his master's degree in energy efficient buildings from Puja Campus Institute of Engineering. And at present, he works as a lecturer of architecture in Acme Engineering College and also practices architecture. Likewise, we also have with us Dr. Sanjay Upreti as a commentator. Dr. Upreti, he is the Associate Professor of Institute of Engineering. And as said earlier, currently he is the chair of Green and Sustainable Architecture Committee. Now, without further delay, I would like to request the presenter to make his presentation on the topic sustainable approach in building design. So over to you, Utvash.
Thank you, Borsha ma'am. Can you hear me? Yes, Utkarsh. Okay. Okay. First of all, I would like to welcome every listeners, all of you. Namaskar, sabkaजना namaskar. A very good evening to everyone who is present here. And I would like to first thank Dr. Upreti for offering me this wonderful opportunity to present my research work and share with you. And I would also like to thank SONA Committee on Green and Sustainable Architecture for this webinar series, which is, I think, effective sharing and learning platform for me. So my topic today is energy efficient building design, sustainable approach in building design. A case presentation on simulation-based analysis on A by B ratio. So this presentation contains a part of my thesis research, which I have done in a master's project, and I have put some summarized portion of my thesis presentation in this presentation. My thesis presentation is guided by Dr. Upreti and Professor Dr. Sudarshan Raj Tiwari. So I must be thankful to him. So talking about my content of this presentation. So before starting this presentation, I would like to notify you that first of all, I'm going to generalize the topic a bit, and then I'll give you a little bit of background on sustainability, green and energy efficiency. If someone is new, it will be good for them to understand my second part of the presentation. And then in second part of presentation, I would simply like to present a case which is basically done in my master's thesis, and which tries to explain the linkage between energy efficient building and from the point of thermal perspective and thermal performance of the building. So let's start our presentation. So first of all, when we see this terminology, sustainability, green and energy efficiency in building design, I think this is an hot issue for everything from food products to the clothing and to the buildings, building designs, and a lot of things we used to see in our daily lives. And so collectively, I would like to sometime define these terms in not in a separate way, but in a collective way, so that it is easy to get understood. So with due permission, I would like to start this presentation in sustainability, green and energy efficiency in building design. So first of all, the terminologies are collectively connected to each other. The terminology sustainability, green and energy efficiency are, I would like to define them like an entangled wire. So we cannot separate them like oil and water. So it's also like a Rubik's cube. So entangled wire is connected and it looks confusing, but when we get a right end and join it to the current flows. So it's like finding a right end in these matters. And I would like to say it a Rubik's cube, because to solve something in society, some social problems, so these terms should be arranged in a logical way so that we can solve the problem and then we can improve the society, the social social problem. And sometimes when we talk about its objective in a collective way, कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली यसको चाहिँ जुन हाम्रो
अब्जेक्टिभलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। अब सस्टेनेबिलिटीको चाहिँ ग्रिनको र इनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नि आर्मी अफ डिफ्रेन्ट नेसन चाहिँ नि एउटै सिमिलर गोलको लागि चाहिँ फाइट गरिरहेको जस्तो पनि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा फिलिङ आउँछ टु सल्भ द सेम प्रब्लम, सेम काइन्ड अफ प्रब्लम। अनि when we say what is the position of sustainability and energy efficiency in building and design in a present context, हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ त्यो पोजिसन छ त हाम्रो डिजाइन आर्किटेक्चरमा चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि it's like a third side of the coin. So I would like to say third side of the coin because third side of the coin is always underrated. किनभने हामीले चाहिँ जहिले पनि सिक्काको दुई पाटा मात्रै चाहिँ बढी चाहिँ आफूले चाहिँ सोचिरहेका हुन्छौँ, त्यो देखिरहेका हुन्छौँ, अथवा त्यो भनाइमा चाहिँ त्यो आउँछ सिक्काको दुई पाटा भन्ने। तर सिक्कामा चाहिँ तेस्रो पाटा पनि हुन्छ, द थर्ड साइड अफ द कोइन, जसले चाहिँ त्यो दुईटा साइडलाई जोडिरहेका हुन्छ। सो त्यो दुईटा, तर हामीले थर्ड साइड त हामी कहिले पनि भन्दैनौँ किनभने त्यसलाई अन्डररेट गरिरहेका हुन्छौँ। सो यो इस्यु पनि आर्किटेक्चरमा चाहिँ अन्डररेटेड भएको छ कि जस्तो चाहिँ नि प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि त्यो एक किसिमको फिल चाहिँ हुन्छ। Okay, having said that, I would not like to annoy you by defining these terms. Yeah, सबैजना इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सर्टमै चाहिँ डिफाइन गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब सस्टेनेबिलिटी भन्ने बित्तिकै, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै इट्स लाइक एन युनिभर्स अफ एभ्रिथिङ द्याट सेट्स एन आइडल सोसाइटी। होइन, एउटा आइडल सोसाइटी बन्नको लागि के चाहिन्छ, प्रायः सबै त्यो चिजलाई चाहिँ नि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोलले चाहिँ नि कभर गर्न खोजिरहेको छ। र त्यसमध्ये एउटा इनर्जी पनि, एउटा चाहिँ इनर्जी एफिसियन्सी पनि त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने, सस्टेनेबिलिटीलाई इफेक्ट गर्ने एउटा ठुलो चाहिँ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। एन्ड द्याट इफेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी इन अ ब्रोडर वे। र सस्टेनेबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नि सरस्वती भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि तीनटा डाइमेन्सन्सहरूलाई चाहिँ नि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल डाइमेन्सन भयो, अर्को हाम्रो सोसियल डाइमेन्सन भयो, र अर्को हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन भयो। त त्यो तीनटै डाइमेन्सनको चाहिँ नि एउटा मिड पोइन्टमा भनेको चाहिँ नि we have human well-being, हैन। ह्युमन वेलबिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ it is like the ability of people to live the life they value, not somebody value. So त्यो कारणले चाहिँ सस्टेनेबल एउटा बिल्डिङ चाहिँ डिजाइन हुनु चाहिँ नि नेसेसरी छ इन कन्टेक्स्ट। र यसको चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभलाई चाहिँ यदि समराइज गऱ्यौँ भनेदेखि, सस्टेनेबल बिल्डिङको चाहिँ अब्जेक्टिभलाई हामी समराइज गऱ्यौँ भनेदेखि तीनटा कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि इफिसियन्सी, इनर्जीको र बिल्डिङको इफिसियन्सी चाहिँ, रिसोर्सको इफिसियन्सी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यो एउटा पाउँछौँ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट्सलाई कसरी चाहिँ सेभ गर्ने, प्रिजर्भ गर्ने, अथवा चाहिँ त्यसमा जिएचजी इमिसन कसरी रिडक्सन गर्नेदेखि लिएर, पोल्युसन रिडक्सनदेखि लिएर, ब्याड आइएक्यूदेखि लिएर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यो मेथड चाहिँ एउटा पाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेचरसँग, इन्भाइरोमेन्टसँग हार्मोनाइज भएर जाने आर्किटेक्चर, बिल्डिङ फर्म, बिल्डिङ टेक्नोलोजी र डिजाइन इट्सेल्फ। सो त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ पाउँछौँ। र त्यस्तै हामीले ग्रिन बिल्डिङ भन्छौँ। ग्रिन पनि हाम्रो अहिले एकदम चलेको चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ नि फेसनेबल जस्तो वर्ड चाहिँ नि भएर आएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा, हैन। सो त्यसको पनि बेसिक तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबिलिटीसँग एकदमै मिल्न जान्छ। तर त्यसको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ र इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ अलिकति बढी फोकस्ड भएर गएको छ कि जस्तो देखिन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसको अब्जेक्टिभलाई चाहिँ समराइज गर्दाखेरि। सो अब ग्रिन बिल्डिङ डिजाइन अथवा ग्रिन डिजाइन फोकस चाहिँ केमा गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बढी चाहिँ जेनरली इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा चाहिँ फोकस भएको देखिन्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँको हेल्थको इन्डोर क्वालिटी भयो, त्यसपछि इनर्जी एफिसियन्सी भयो अगेन, अनि त्यसपछि चाहिँ एडप्टेबल डिजाइन टु द चेन्जिङ क्लाइमेट, युटिलाइजेसन अफ ग्रिन रुफ अफ द रुफ गार्डन, use of non-toxic, sustainable, low impact and ethical materials, reduction of waste and pollutions, and design and construction that consider the quality of life and occupants.
So these aspects are generally covered by green architecture. So यसमा पनि इनर्जी एफिसिएन्सीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ठुलो पाटोको रूपमा नै चाहिँ बुझ्न खोजिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So energy efficiency is important to achieve the sustainable building and green building. So what is energy efficient building actually is? So precisely if we define the energy efficient building in a technical term, so it has a simple definition which says it can be defined as the building that are designed to provide significant reduction of energy need for heating and cooling demand. So heating र cooling demand लाई चाहिँ नि हामीले यदि significant रूपमा चाहिँ नि घटाउन सक्यौं भनेदेखि बिल्डिङमा कुनै पनि बिल्डिङमा त्यसलाई चाहिँ नि एक हिसाबले energy efficient भन्न सकिन्छ. But having said that, energy efficient building doesn't mean compromising the comfort of the people. So energy efficient building भन्दैमा हामीले त्यसरी तपाईको डिजाइनमा अथवा गुफामा गएर बस्ने अथवा चाहिँ नि त्यसलाई थर्मली इनकम्फर्टेबल बनाउने अनकम्फर्टेबल बनाउने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ हुँदैन. So energy efficient building takes thermal comfort with itself, and when we say a thermal comfort, it does not always mean a thermal comfort. It could be an acoustic comfort, it could be a visual comfort, which is related to architecture in a very deep way. So it also contains a psychological comfort. So त्यो सबै कुराहरुको चाहिँ एउटा जुन तालमेल मिलाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङले चाहिँ होल्ड गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ. सो इफ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हैन प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ इन आर्किटेक्चर भनेर इफ वी टेल समबडी एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै व्हाट कम्स इन आवर ब्रेन फर्स्ट हैन हामीले चाहिँ पहिला सोच्ने भनेको चाहिँ नि एक्टिभ टेक्नोलोजीहरुलाई सोच्छौं. जस्तो चाहिँ वी थिंक अबाउट एसीज, वी थिंक अबाउट एनर्जी एफिसिएन्ट बल्ब अथवा लीड लाइटहरु हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले सोचिरहेका हुन्छौं जुन चाहिँ एक्टिभ टेक्नोलोजी हो, जुन चाहिँ टेक्नोलोजी थ्रु आछ, जुन मेकानिकली डेभलप भएको छ. इट टेक सम एनर्जी टु अपरेट हैन त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचिरहेका हुन्छौं हैन. अब so what should be the first approach in building if we are designing energy efficient building? Either it should be active technology, we should focus on that, or we should focus on the passive strategies. जस्तो चाहिँ नि जुन passive टेक्नोलोजीहरु छ तपाईको ओरिएन्टेसन देखि लिएर बिल्डिङको चाहिँ भेन्टिलेसनको पोजिसन देखि लिएर विन्डोको साइजहरु देखि लिएर प्रपर सेडिङहरु गर्ने कुराहरु देखि लिएर कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ नि वी शुड फोकस हैन. र जेनरली हामीले चाहिँ यही दुईटा कुरा प्यासिभ टेक्नोलोजी अथवा एक्टिभ टेक्नोलोजीमा चाहिँ फोकस्ड भइरहेका छौं. त्यो भन्दा अगाडिको एउटा कुरा चाहिँ हामीले मिस गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ हैन. एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ डिजाइन गर्दा त्यो के हो भन्दाखेरि डिजाइन इटसेल्फ, आर्किटेक्चरल डिजाइन इटसेल्फ क्यान बी एनर्जी एफिसिएन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मिस गरिरहेका छौं कि जस्तो त्यो चाहिँ फिल हुन्छ. जुन चाहिँ नि आर्किटेक्चरल कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्टमै सुरुमै त्यसलाई एनर्जीलाई इम्बिड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मिस गरिरहेका जस्तो चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ. सो यो ब्याकग्राउन्ड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ नि त्यही जुन मैले अघि लास्ट पोइन्ट भने जुन आर्किटेक्चरल जुन कन्सेप्ट छ हैन त्यसलाई चाहिँ नि एनर्जीमा इम्बिड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन अथवा एनर्जी त्यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै लगाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ नि आई ट्राई टु रिसर्च अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आई मेड सम कन्क्लुजन्स बेस्ड अन दैट. So त्यो कुरा चाहिँ नि I am going to present in the second part of this presentation. अब यसको चाहिँ यो रिसर्चको चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि it is trying to source the relationship between the exposed area of the building and internal volume हैन in terms of shape coefficient A/B ratio, which I will explain in my later slide हैन. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसपछि त्यो बिल्डिङले कन्जर्भ गर्ने चाहिँ एनर्जी डिमान्ड त्यसको दुईटाको चाहिँ नि रेशियो अथवा त्यसको चाहिँ एनर्जी डिमान्डको चाहिँ नि तालमेल कस्तो छ त भन्ने बिल्डिङमा चाहिँ त्यसको रिलेसन चाहिँ यसमा खोज्न खोजिएको हो यो रिसर्चमा चाहिँ. सो एउटा अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो हो.
अर्को चाहिँ नि इफ सेप इज related to architectural design or shape is related to architectural design process, then what shape will be energy efficient without compromising the comfort भन्ने कुरालाई चाहिँ खोज्न खोजेको हो हैन कम्फर्ट चाहिँ भन्न जरुरी छ किनभने विथआउट कम्प्रोमाइजिङ कम्फर्ट भन्न जरुरी छ किन भन्दाखेरि we cannot compromise comfort in energy efficient building in any cost नत्र भने त एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङको मात्रै बिल्डिङलाई एनर्जी एफिसिएन्ट मात्रै बनाउनु चाहिँ हाम्रो प्राइम कर्तव्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है सो यो दुईटा अब्जेक्टिभमा बेस्ड भएर चाहिँ यो पछिको रिसर्च चाहिँ मैले गर्न खोजेको छु हैन सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट द सेकेन्ड फेज अफ माई प्रेजेन्टेसन So, अब यो केस प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि बिफोर starting this case presentation, we should be clear about few terminologies like building compactness, shape coefficient, and what actually shape means to an architecture. त्यसको कुरामा चाहिँ नि हामीले अलिकति अध्ययन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ. So simply I would like to explain what shape actually means to architecture. So it could be more than this. यति मात्रै त हो जस्तो लाग्दैन शेपको ठुलै महत्त्व छ तर चाहिँ नि इन अ सिम्पल वे भन्दाखेरि चाहिँ नि शेप र आर्किटेक्चर कसरी कनेक्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले यदि हेर्यौं भनेदेखि शेपलाई चाहिँ नि सिम्पली हामीले आउटलाइन भनेर भन्न मिल्छ र बोर्डर लाइन अफ कुनै अब्जेक्ट भनेर भन्न मिल्छ बट इट हैज अ डिपर कनेक्सन टु आर्किटेक्चर किनभने कुनै पनि बिल्डिङको शेपले त्यसको चाहिँ हिस्ट्री त्यसको टाइमलाइन अथवा चाहिँ त्यो त्यसको एक्जिस्टेन्स त्यसको आइडेन्टिटीलाई चाहिँ नि प्रस्फुटन गरिरहेको हुन्छ हैन र त्यो त्यही शेपले नै त्यसको सराउन्डिङसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसको सराउन्डिङसँग चाहिँ नि त्यसको आफ्नो कम्पोनेन्टसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ एन्ड इट अल्सो डिटरमाइन्स द इफेक्ट अन अकुपेन्ट लिभिङ इन इट हैन त्यो अकुपेन्टहरु त्यहाँनेर कसरी बसिरहेको छ त्यो पनि त्यसको चाहिँ फर्मले त्यसको चाहिँ शेपले चाहिँ डिफाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छ एन्ड व्हेन वी से स्पेस फर्म बिना त क्रिएट हुन सक्दैन सो दे आर अल्सो डिपली रिलेटेड त्यो कुरालाई नै हामीले चाहिँ अगाडि फर्दर रिसर्च गरेछौं अब अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ जुन बिल्डिङ कम्प्याक्टनेस अथवा एभाइबी रेशियो भनेर भनिन्छ सो यो चाहिँ नि यो टर्मिनोलोजी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आछ भन्दाखेरि बिल्डिङ कम्प्याक्टनेस डज नट ह्याभ अ फिक्स्ड मिनिङ अथवा फिक्स्ड डेफिनेसन चाहिँ नि छैन किनभने इट इज डिफाइन्ड इन अ एकदम तपाईको चाहिँ परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ यसको चाहिँ डेफिनेसन्सहरु चाहिँ किनभनेदेखि when some researchers define it in a different with a different indicators because it has a lot of indicators and each and every indicator has a different meaning which is related to the volume and the area so त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ नि डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो जुन बिल्डिङ कम्प्याक्टनेसको डेफिनेसन चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चेन्ज भएको चाहिँ देखिन्छ हैन तर कुनै एउटा चाहिँ त्यसको इन्डिकेटरलाई यदि लिने हो भने जस्तो यो केसमा चाहिँ आई टुक शेप कोएफिसिएन्ट अथवा एभाइबी रेशियो एज एन इन्डिकेटर अफ the indicator of the building compactness हैन त्यो लिँदाखेरि चाहिँ नि what I get and I'll tell in the further slide तर building compactness लाई चाहिँ यदि बुझ्दाखेरि चाहिँ नि it plays a great role in shape space formation and which can lead to an efficient indoor environment thermal performance and energy saving त्यो किन भन्ने कुरा चाहिँ नि we'll understand in the further slides हैन अनि त्यसपछि if we can control the exposure of the habitable space then it would be the most sustainable means of controlling indoor environment त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन शेप कोएफिसिएन्ट अथवा चाहिँ नि जुन बिल्डिङ कम्प्याक्टनेस इज very important for the initial stage of design if we are embedding energy efficiency in the building design. So अब रिसर्च सेटिङ चाहिँ कसरी गरेछ त अब यसलाई चाहिँ मैले जुन अब केस प्रेजेन्टेसन छ भने अब यसमा चाहिँ सिमुलेसन मोस्ट अफ the
research settings are based on simulation software हैन र त्यो क्लाइमेटिक डाटा त्यो चाहिँ रिसर्च सेटिङ चाहिँ नि यसमा चाहिँ I did it in a 3 phase हैन so first phase मा चाहिँ नि it's basically a calculations and few assumptions that are made through a pre-stated data पहिला भइसकेको डाटाहरुबाट केही चाहिँ तपाईको assumptionsहरु चाहिँ खोजियो जुन चाहिँ phase 2 को लागि चाहिँ बेस बनाइएको हैन त्यो भन्दा बढ्ता चाहिँ अब यसमा कुराहरु चाहिँ भएको छैन तर चाहिँ it also has a long process हैन so यसमा चाहिँ यो मैले इन्क्लुड गरेको छैन किनभने लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि so second phase मा चाहिँ what I did is I created a hypothetical scenario हैन यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फर्स्ट यो जुन फिगरमा तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन चारवटा क्यूबलाई चाहिँ नि चारवटा क्यूबोइड चाहिँ लिएको छ which has exactly same volume which is 75 meter cube हैन त्यो चारवटा क्यूबलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न खोजिएको छ डिफरेन्ट अरेन्जमेन्टमा हैन एउटा चाहिँ 2 मा डिफरेन्ट अरेन्ज गरेको छ त्यो भोल्युमलाई चेन्ज नगरिकन so they are just a box of concrete अहिलेको लागि तत्कालको लागि र त्यो चाहिँ जुन हाइपोथेटिकल जुन एक्सपेरिमेन्टल जुन मोडल छ हैन त्यो मोडललाई चाहिँ नि आई हेभ गिवन अ डिफरेन्ट जोन त्यो चारवटा छुट्टै छुट्टै जोन दिएको छ र त्यो जोन मा चाहिँ नि आई हेभ सेट सम स्ट्यान्डर्ड्स हैन त्यसमा ह्युमिडिटी कति हुनु पर्ने अपरेसन आवर कति हुनु पर्ने त्यसमा इन्फिल्ट्रेसन रेट कति हुनु पर्ला अथवा चाहिँ त्यसको यु भ्यालु कति हुनु पर्ला त्यो सबै सेट गरिया छ अनि त्यसपछि त्यो अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ नि दुई किसिमबाट अरेन्ज गरेछ एउटा चाहिँ लङ्गर साइड तपाईको साउथ तिर अर्को चाहिँ त्यसको सर्टर साइडलाई साउथ तिर बनाएर अरेन्ज गरिया छ हैन र त्यो जुन सेकेन्ड फेज छ त्यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ नि त्यसलाई हामीले सिमुलेट गरेर गरेछ हैन र सिमुलेसन गर्दाखेरि वी हेभ युज्ड क्लाइमेटिक डाटा अफ काठमाडौँ हैन त्यो त्यसको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चाहिँ नि त्यसको चाहिँ एभरेज लिएर गर्ने प्रोसेस छ जुन त्यो प्रोसेस चाहिँ हामी अर्को क्लाइमेटिक जुन रियल केस सिनारियो त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरौँला सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेटिक डाटा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिमुलेट गर्यौं सो व्हाट फाइन्डिङ वी गेट फ्रम दैट सिमुलेसन दैट हाइपोथेटिकल सिनारियो भन्दाखेरि चाहिँ नि जति बेला चाहिँ नि त्यो त्यसको चाहिँ एक्सपोज्ड एरिया र त्यसको इन्टरनल भोल्युमको रेशियो चाहिँ नि थोरै भएको छ त्यो बेलामा चाहिँ एनर्जी डिमान्ड चाहिँ नि जुन टोटल एनर्जी डिमान्ड छ त्यो चाहिँ नि घटिरहेको छ हैन र यो केसमा चाहिँ नि जुन 0.885 भन्ने जुन चाहिँ तपाईको जुन एबाइबी रेशियो छ हैन त्यसमा चाहिँ नि कम एनर्जी डिमान्ड आएको छ whereas 1.30 रेशियो बढ्दै गएपछि तब त्यसको चाहिँ एनर्जी डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गएको छ हैन र त्यसैलाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर चाहिँ एउटा इक्वेसन पनि निकालेको छ जुन इक्वेसन चाहिँ यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन which is not 100% accurate हैन 99% sorry 192% accurate छ हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ यो तपाईको बिल्डिङ्स जुन अरेन्जमेन्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ नि एवाइबी रेशियोले चाहिँ त्यसको एनर्जी डिमान्डलाई चाहिँ नि इफेक्ट गरिरहेको छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसबाट चाहिँ यो फाइन्डिङ्सबाट चाहिँ वी क्यान गेट दैट हैन अनि त्यसपछि सो कति भन्दा त वी हेभ टु गिभ सम स्पेसिफिक भ्यालु हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अबाउट 17% एवाइबी रेशियोमा ड्रप गराइदिँदाखेरि चाहिँ वी गेट 14.6 to 16% ड्रप इन एनुअल एनर्जी डिमान्ड है त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेकेन्ड फेजबाट चाहिँ वी गेट सम कन्फर्मेशन्स एन्ड वी युज दैट इन द थर्ड फेज हैन सो थर्ड फेजमा चाहिँ नि आई टेक सम रियल साइट so that I could confirm my findings from the third phase अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा साइट लिएको छु जुन चाहिँ नि हाम्रो नागार्जुनमा काठमाडौँमै पर्छ which is a housing site हैन त्यसमा चाहिँ नि I took some buildings हैन अनि त्यो चाहिँ नि त्यो बिल्डिङ लिँदाखेरि चाहिँ नि I must first determine the climatic data in a proper way so यहाँ चाहिँ नि क्लाइमेटिक डाटालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति जस्तो 1 वर्ष 2 वर्षको डाटाले मात्रै हामीलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ दिदैन हैन सो वी नीड सम ह्युज अमाउन्ट अफ द क्लाइमेटिक डाटा फ्रम डिफरेन्ट सोर्स सो यो क्लाइमेटिक डाटा जुन समरी चाहिँ यहाँ मैले देखाइरहेको छु
that summary is not from the same source. This is take from a different kind of different source. लगभग 3 वटा 4 वटा चाहिँ सोर्सहरुबाट चाहिँ लिएको छ. So one of the source is हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ मेट्रोलोजी एन्ड हाइड्रोलोजी, त्यहाँबाट लिएको डाटा छ. अनि डाटा पनि चाहिँ it's from 2005 to 2018 झन्डै 8-10 वर्षको डाटा चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि एनालाइज गरेर त्यसको चाहिँ एभरेज अथवा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ लजिकल नम्बरमा निकालेर चाहिँ हामीले त्यो डाटालाई चाहिँ सिमुलेसनमा चाहिँ युज गरेका छौं. अनि यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देखि when we take an wind data is mostly manipulative in case of country like Nepal, where topography is really undulating. किनभनेदेखि जुन यो केसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जुन त्यो साइट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नि एउटा भ्यालीमा परिरहेको छ हैन, र डाटाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विन्ड चाहिँ नि वेस्टबाट आइरहेको छ भनेर चाहिँ इट सोज व्हिच इज ट्रु. तर चाहिँ नि त्यो साइटमा चाहिँ डाटा चाहिँ नि नर्थ वेस्टबाट चाहिँ बगिरहेको छ. त्यो कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ साइट छ त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि टनेलिङ इफेक्ट भइरहेको छ. जुन त्यसको चाहिँ सराउन्डिङ हिल्सले गर्दाखेरि टनेलिङ इफेक्ट भइरहेको छ. त्यो चाहिँ साउथ वेस्टबाट चाहिँ नि नर्थ वेस्टबाट चाहिँ नि विन्ड आइरहेको देखिन्छ. सो यस्तो खालको कन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ वी नीड टु डु बिफोर एनालाइजिङ एनी काइन्ड अफ इनर्जी सिमुलेसन अर त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ. सो अरु डाटाहरु भनेको चाहिँ अब एभरेजमा लिएर चाहिँ जस्तो रेनफल डाटा भयो, ह्युमिडिटी भयो, त्यसको रेडिएसन भयो हैन, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ सनसाइन आवरहरु, र त्यसपछि एजिमुथ एंगल, अल्टिट्युड एंगल, त्यसको सबै चीजहरु डाटाहरु चाहिँ आई हैव कलेक्टेड used in a software and then I simulated the building. So यसमा चाहिँ नि यो बिल्डिङ चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ फर्स्ट केसमा देखाइरहेको छ. सो इट लुक्स कलरफुल पहिलाको हैन. सो द मिनिङ अफ दैट कलर इज एभ्री कलर हैज असाइन्ड अ डिफरेन्ट जोन हैन, जुन अघि मैले डिफाइन गरिसकेको छु. त्यो इच कलरले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि त्यो कलरले चाहिँ नि त्यो जोन कुन चाहिँ जोनमा पर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ. अनि त्यो कलरमा चाहिँ डिफरेन्ट सेटिङ्सहरु छ, त्यो जोनमा चाहिँ डिफरेन्ट सेटिङ्सहरु छ. त्यो जोनमा चाहिँ जस्तो चाहिँ नि त्यसको ह्युमिडिटी कति हुनु पर्ने हो, त्यसको चाहिँ नि टेम्परेचर कति हुनु पर्ने हो, त्यसको चाहिँ नि इन्फिल्ट्रेसन रेट कति हुनु पर्ने हो, त्यो सबै चाहिँ असाइन गरेछ त्यो जोनमा. अनि त्यो जोनमा असाइन गरिसकेपछि फर्स्ट वान इज द एक्चुअल केस. जो बिल्डिङ जस्तो छ त्यो साइट त्यसैलाई चाहिँ उत्कर्ष 10 मिनेट्स है. Shall I continue? हजुर उत्कर्ष. ओके. यसमा चाहिँ नि के गरेछ भने त फर्स्ट वान इज एक्चुअल बिल्डिङ हैन. जुन बिल्डिङ चाहिँ नि त्यो साइटमा जस्तो छ त्यसै गरी मोडलिङ गरेछ. त्यसमा केही चेन्जेसहरु गरेछ छैन. जस्ट त्यसमा जस्तो चाहिँ रियल केस सिनारियोमा चाहिँ जोन्सहरु छ त्यही जोन्सलाई राखिएको छ. And the internal volume is calculated, the external envelope area is calculated, so everything is calculated. So the modified case you दुईटा देख्नु भएको छ. त्यो modified case मा चाहिँ नि I haven't changed the internal area. The internal area is exactly same, but I changed the exposed area, the exposed surface. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन त्यो अघि मैले भनेको जुन एरिया बाइ भोल्युमको रेशियो छ त्यो रेशियोमा चेन्जेसहरु आउँछ. त्यो चेन्जेसले चाहिँ इनर्जी डिमान्डमा के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले यसमा स्टडी गर्न सोचे टु बी स्पेसिफिक. सो यो चाहिँ त्यसको जोनल समरी भयो. जोनल समरीमा चाहिँ नि त्यो जुन त्यसको यु भ्यालुजहरु त्यसको चाहिँ नि नेसेसरी डाटाजहरु दिएको छ. केही प्यारामिटर्सहरु चाहिँ सफ्टवेयरमा राखेको छ, त्यसमा देखाइएको छैन. सो एभ्रीथिङ द किचन, बाथरुम, लिभिङ रुम, डाइनिङ रुम, बेडरुम सबैमा चाहिँ त्यो असाइन गरिएको छ. सो त्यसबाट फाइन्डिङ्स चाहिँ के पाइयो त जुन बिल्डिङ्सबाट चाहिँ नि त्यो बिल्डिङ्सबाट चाहिँ नि त्यो जुन रिसर्चबाट चाहिँ नि what finding we get भन्ने चाहिँ नि with the comparison I have tried to show in this slide. The first one which you can see in this the left side of the
स्क्रिन हैन त्यसमा चाहिँ नि के देखिया छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा केस चाहिँ नि दुईटा सिनारियो क्रिएट गर्न खोजेको छ द फर्स्ट सिनारियो इज द बिल्डिङ विथ विन्डो द सेकेन्ड सिनारियो इज बिल्डिङ विथआउट विन्डो प्र्याक्टिकल्ली विथआउट विन्डो इज पोसिबल छैन हैन तर चाहिँ नि के भन्दाखेरि गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि वी हेभ अलरेडी सिमुलेटेड दि इन द सेकेन्ड फेज हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के सिमुलेट गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि वी सिमुलेटेड द बक्स हैन त्यो बक्स सिमुलेट गरिसकेका भएको कारणले गर्दाखेरि डज इट इफेक्ट विन्डो हुँदाखेरि अथवा विन्डो नहुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो कम्पेयर गर्न चाहिँ खोजेको हैन अब यसमा चाहिँ नि द इम्पोर्टेन्ट इज द वान विच ह्याभ विन्डो किनभने त्यसले चाहिँ नि जुन बिल्डिङ चाहिँ जुन सिमुलेसन गर्दाखेरि जुन आएको रिजल्ट छ हैन त्यसमा चाहिँ नि त्यो रेसियोले के इनर्जी डिमान्डमा चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि देखिएको छ हैन र हामीले चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिल्डिङ जुन बेस केस र मोडिफाइड केस छ त्यसमा चाहिँ इन्टरनल भोल्युम चाहिँ नि अलमोस्ट सेम छ इट्स अबाउट 422.7 मिटर क्युब र अर्कोमा 422.8 मिटर क्युब विच इज अलमोस्ट सेम तर त्यसको चाहिँ एक्सपोज्ड एरिया चेन्ज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्लान रेसियो चेन्ज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यसको रेसियो चाहिँ चेन्ज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि रेसियो जुन एरिया बाई भोल्युम रेसियो छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज आएको छ जुन बेस केस छ त्यसमा चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि रेसियो चाहिँ 0.8 छ र जुन मोडिफाइड केस छ त्यसमा चाहिँ रेसियो बढेर 1.2 हुन गइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो दुईटामा इनर्जी डिमान्ड हामीले सिमुलेट गर्यौं र त्यसलाई चाहिँ नि कम्पेयर गर्यौं भनेदेखि हामीले के पायौं त भन्दाखेरि जुन बेस केस छ बेस केसमा चाहिँ नि यदि 50% चाहिँ तपाईको इनर्जी रेसियो चाहिँ तपाईको सरी तपाईको ए/बी रेसियो चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ नि अराउन्ड 33.2% चाहिँ इनर्जी डिमान्ड पनि बढ्न गइरहेछ जुन थर्मल इनर्जी डिमान्ड छ त्यो बढ्न गइरहेछ अनि त्यसपछि तपाईको यदि चाहिँ मोडिफाइड केस ए बी र सी लाई कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि जुन केस चाहिँ सी छ त्यसमा चाहिँ नि रेसियोलाई चाहिँ नि बढाएर हैन र चाहिँ नि तपाईको इन्टरनल भोल्युमलाई चाहिँ अलमोस्ट सेम राखेर अनि त्यसपछि एक्सपोज्ड एरिया मात्रै तपाईको चाहिँ गर्ने हो र त्यसको रेसियो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यदि घटाउने हो भनेदेखि हैन त्यसमा चाहिँ नि अराउन्ड चाहिँ नि 3.2% चाहिँ हामीले ए/बी रेसियो घटाउँदाखेरि 3.6% चाहिँ इनर्जी डिमान्ड पनि घटिरहेको देखिएको छ भनेपछि यसबाट चाहिँ के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफ त्यसको चाहिँ जति ए/बी रेसियो चाहिँ नि त्यो जुन हामीले तोकेको लिमिट छ त्यो लिमिटमा चाहिँ नि यदि सानो हुँदै गयो भनेदेखि इनर्जी डिमान्ड पनि घट्दै जाने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एउटा बुझ्न सकियो हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन बिल्डिङ बनाउँदाखेरि सुरु कन्सेप्चुअल फेजमा यसलाई चाहिँ इम्बिड गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आकलन त्यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसै तपाईले ग्राफमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो तलपट्टिको जुन ग्राफ छ यो माथिकै बिल्डिङको ग्राफ हो हैन त्यसमा चाहिँ नि हिटिङको लोड र कुलिङ लोड हैन त्यो चाहिँ नि कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ है जस्तो चाहिँ हिटिङ लोड चाहिँ नि तपाईको यो जुन माथिकोपट्टिको पोर्सन छ त्यसमा चाहिँ नि जुन बेस केस छ त्यसमा चाहिँ नि बढिरहेको छ भनेदेखि सरी घटिरहेको छ भनेदेखि जुन हामीले मोडिफाई गरेको केस छ जसमा चाहिँ प्लान रेसियो सरी ए/बी रेसियो बढिसक्यो हैन त्यसमा चाहिँ इनर्जी डिमान्ड थोरै भए नि हामीले घटाउन सकिरहेको छ हैन त्यही केस तपाईको यतापट्टिको जुन एनडब्ल्युटीएस छ त्यसमा पनि चाहिँ लागू भइरहेको छ सो अब यसको कन्क्लुजन यो रिसर्चको कन्क्लुजन भन्दाखेरि चाहिँ नि के हो त यो रिसर्च चाहिँ नि यदि हामीले चाहिँ कन्क्लुड गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन समरी भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि on the basis of this finding it is feasible to conclude that if two building with a similar thermal volume with a similar construction material and but having a different shape coefficient are to be compared or chosen, then building with lower shape coefficient A/B ratio will be beneficial to reduce the annual energy demand in case of Kathmandu climatic context ma matra aru chai ma claim garecha chain kinabhane I have researched this in context of Kathmandu ko jun moderate climate cha त्यसमा चाहिँ रिसर्च भएको कारणले गर्दाखेरि so on the basis of finding we can conclude this र त्यसले गर्दाखेरि
यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जिस्ट के त भन्दाखेरि यस सेप हेज इफेक्ट अन इनर्जी डिमान्ड सो सेप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आर्किटेक्चर अनि सेप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन इनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङ सो त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ नि हामीले यदि तालमेल मिलाउन सकियो भनेदेखि इनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङ बनाउनुको एउटा चाहिँ फर्स्ट इनिसियल स्टाज एउटा इनिसियल फेज चाहिँ त्यो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा यसबाट चाहिँ त्यो कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ र अब डिस्कसनको पार्टमा चाहिँ यो युजफुल आर्किटेक्टलाई अथवा रिसर्चर्सहरूलाई युजफुल छ कि छैन त यो भन्ने एउटा चाहिँ डिस्कसन चल्न सक्छ यसको चाहिँ मिनिङ अथवा यसको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स के हुन सक्छ आर्किटेक्चरमा अथवा यसलाई इम्बिड राख्न सकिन्छ अथवा राख्नु हुँदैन अथवा के भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डिस्कसन चाहिँ चल्न सक्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा के भन्दाखेरि काठमाडौँको क्लाइमेट चाहिँ मोडरेट खालको क्लाइमेट छ सर्टेन महिना गर्मी हुन्छ सर्टेन महिना हाम्रो जाडो हुने भयो हैन अनि त्यसपछि त्यति एक्सट्रिम खालको क्लाइमेट छैन इट्स कम्फर्टेबल त्यो हामी सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो काठमाडौँको क्लाइमेट तर चाहिँ नि यदि चाहिँ एक्सट्रिम क्लाइमेटमा जाने हो भनेदेखि when we go तल हाम्रो तराईतिर अथवा चाहिँ नि जहाँ चाहिँ हिमालतिर हैन त्यहाँनिर चाहिँ यसको जुन रेसियोको जुन चाहिँ तपाईको इनर्जीमा इफेक्ट पार्ने जुन एउटा चाहिँ नि रेसियो छ त्यो चाहिँ बढ्न जान्छ कि भन्ने चाहिँ नि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ हैन सो दिस स्ट्रङली सजेस्ट दैट there may be a greater chance of A/B ratio that will have a larger effect on the thermal energy demand in an extreme climate. अनि अर्को भनेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि अब प्र्याक्टिकली धेरैचोटि देखिएको अथवा भोगेको कुरा भनौँ डिजाइन गर्दाखेरि कन्सेप्चुअलाइज गर्दाखेरि वी थिङ्क अबाउट अघि मैले जुन मेन्सन गरिसकेँ वी थिङ्क अबाउट दि प्यासिभ स्ट्राटेजिज अलिकति प्यासिभ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ त्यो तिर मात्रै हामीले अलिक बढी ध्यान दिएको देख्छौँ तर वेल डिजाइनिङ दि फर्म हैन जुन एक्चुअल भोल्युम जुन हामीले डिजाइन गर्छ त्यो फर्म नै क्रिएट गर्दाखेरि त्यसमा एनर्जी चाहिँ हाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा कन्फ्युजन अथवा डेलीमा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर फिल्डमा चाहिँ हुने गरेको छ र त्यही जुन कुराले गर्दा र टाइमको प्रोजेक्टको टाइमको कुराले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई छोड्नु पर्ने त्यसलाई चाहिँ लिभ गर्नुपर्ने स्किप गर्नुपर्ने इनर्जीको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ स्किप गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता चाहिँ नि त्यो भोगिया छ हैन त्यसलाई पनि थोरै भए पनि हेल्प गर्न सकिन्छ कि यो चाहिँ जुन A/B रेशियोको चाहिँ जुन कन्सेप्ट छ हैन त्यसलाई फर्दर स्टडी गर्न सकियो भने भन्ने कुरा त्यो एउटा चाहिँ पाटो पनि एउटा डिस्कसनको पाटो हुन सक्छ र इन समरी त्यो जुन डिस्कसनलाई हामीले समराइज गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन इनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ अथवा चाहिँ जुन एसीजहरू अथवा चाहिँ ग्रीन मटेरियल भनेर भनौँ अथवा चाहिँ नि जुन कस्टली जुन टेक्निक्सहरू छ इनर्जी रिड्युस गर्ने टेक्निक्सहरू अथवा इनर्जी लाई चाहिँ नि सस्टेनेबिलिटीको लागि हामीले जति पनि चाहिँ प्यासिभ टेक्नोलोजीहरू युज गर्छौँ र बिल्डिङ चाहिँ मा चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू एड गर्छौँ हैन त्यो भन्दा अगाडि डिजाइन इटसेल्फ क्यान बी इनर्जी एफिसिएन्ट अर नट भन्ने एउटा डिस्कसन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा पनि गर्न सक्छौँ यो जुन A/B रेशियोबाट सकिन्छ अथवा सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ हैन र त्यस्तै अब यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा प्र्याक्टिकल्ली अहिले एउटा चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ नि हाउ इट क्यान बी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेड इन दिस साइट हैन जस्तो चाहिँ नि माथिको डाटाबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि इट डजन्ट ह्याभ अ लार्ज इनर्जी रिडक्सन इन अ बिल्डिङ हैन स्मल बिल्डिङ तर वेन 5% 4% energy demand is reduced in a larger building, in a medium scale building, or in a high rise building, or in a city scale. The 5% 4% has a large importance in the economic sector of that building or the area. एउटा चाहिँ त्यो बिल्डिङले 4% 3% चाहिँ नि बिल्डिङ इनर्जी रिड्युस गर्नु अथवा बिल्डिङको इनर्जी डिमान्डलाई घटाउनु भनेको पनि यदि लार्जर कन्टेक्स्टमा जाने हो भने इट कुड बी
बेनिफिसियल हैन, इकोनोमिकली बेनिफिसियल. सो यो कुरा पनि सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि वी नो एभ्रिथिङ हैन, हामीलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनको बारेमा कता हुनुपर्छ, साउथमा ओरिएन्ट हुनुपर्छ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ. हामीलाई भेन्टिलेसनको बारेमा पनि थाहा छ, विन्डोजको बारेमा पनि थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ साइटको कम्पल्सनले गर्दाखेरि पनि बिल्डिङ्सलाई चाहिँ नि अथवा फङ्सनल रिक्वायरमेन्टले गर्दा अथवा क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टले गर्दाखेरि बिल्डिङलाई चाहिँ नि हामीले भनेको ठाउँमा चाहिँ नि राख्ने अथवा प्लेसमेन्ट गर्न चाहिँ सकिरहेको हुँदैन. Udvash, you have only 2 minutes, है अब. ओके म्याम सकिँदै लाग्यो. अच्छा, सकिन्छ. त्यो गर्न सकिरहेको हुँदैन हैन. त्यो चाहिँ नि यो थ्रु चाहिँ नि गर्न सकिन्छ कि जुन एवाइबी रेसियो जुन इम्प्लिमेन्ट भयो त्यो थ्रु गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा कोसिस हो हैन. अब यसमा चाहिँ क्लियरली तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको लेफ्ट साइडमा चाहिँ नि ओरिएन्टेसन लक भएको छ हैन. त्यो जुन बिल्डिङ छ हैन, जुन त्यसलाई चाहिँ अहिले एउटा सानो एउटा प्लटको रूपमा चाहिँ अहिले कन्सिडर गरौँ हैन. र जहाँ चाहिँ काठमाडौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँ आनाको चाहिँ नि 30-35 लाख घटी चाहिँ जग्गा चाहिँ परिसकेको छ, त्यस्तो केसेसमा चाहिँ जुन प्लटलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर सानो सानो गराएर चाहिँ बिल्डिङ्सहरू बनाउने अथवा स्मल बिल्डिङ्सहरू, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ्सहरू बनाउने जुन एउटा ट्रेन्ड चलिसकेको छ हैन, त्यसलाई टोटली चेन्ज गर्न त अब एकैचोटि सकिँदैन होला हैन. सो त्यो फर इन्स्टेन्ट के गर्न सकिएला भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि ठिक छ त्यसको लेन्थ र ब्रेथलाई चाहिँ नि त्यो लक्ड छ भनेदेखि वी क्यान चेन्ज हाइट हैन. र त्यो हाइटलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स एक्सपोजर यदि दिने हो भनेदेखि हैन, र हाइट भन्ने बित्तिकै हाइटलाई चाहिँ हामी तलमाथि गर्ने बित्तिकै इट चेन्जेस इन दि एक्सपोज्ड एरिया अफ द बिल्डिङ एज वेल एज इन्टरनल भोल्युम अफ द बिल्डिङ. सो त्यो दुईटै चिज चाहिँ नि चेन्ज गर्न सकियो भनेदेखि रेसियोमा अभियसली चेन्जेस आउँछ हैन. त्यो रेसियोमा चेन्जेस आइसकेपछि it changes the energy demand of the building. So we need to find a right ratio for reducing the energy demand of the building. So त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि maybe it could be practically implemented also in a site. So this is all about my presentation. Thank you for listening, everyone. Thank you. Thank you, Udvash, for your comprehensive presentation, highlighting the effect of shape on energy demand. And now I would like to request Dr. Upreti to give his comments on the presentation made by Architect Puri. Thank you, Barsaji. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you, Udvash, for your interesting presentation. Yes, concerns for achieving thermal comfort in the shelter home has been a crucial concern throughout the history of civilization, be it in, let's say, 5,500 BC's Koliba house, or be it in the wind tower of Iran, constructed somewhere between 4000 BC, what could be equated as, let's say, modern times HVAC system. I believe that the shape, size is the most visible aspect of architecture. And from your presentation, it looks like it may have a significant impact on the energy performance of the buildings. So going back to your presentation, what we could see is you have kind of like, made a research on let's say, you have made a research on the shape and the building compactness, and you explained that shape coefficient is a measure of buildings. It is quite a technical term that you presented. And you also try to establish the shape coefficient has influences on the thermal performance of the building. And your works also, talked about hypothetical geometrical forms study, and you try to show that, with your modeling that almost 17% of the energy use can be optimized if certain shape, whatever you're talking about, can be considered in the design itself. And then you presented the testing of the hypothetical case
with the real-time cases in Kathmandu's climatic context. And you also try to establish the relation between the shape itself and the energy use in moderate climate like Kathmandu. I do not have much of the comment on this because this sounded very technical, but having said that, there are several things that could affect the buildings. Let's say it's how do you kind of define the volume and the surface area and architects' interest in it, whether architects are willing to take this idea at the cost of their personal choice, at the cost of other meanings the architectural form hold. As I said earlier, the presentation was good, but it was very technical. It could have been made simpler so that the audience at large could kind of really get under the skin of what you're trying to present. In the design process, you showed that the study will be useful in making a sustainable design decision for architects in the initial design phase, because it would probably help them to think about the building's compactness as determined by shape, volume. How can it be useful in terms of saving energy, and which will have a consequences on the long-term operating cost of the building itself. And also how it can contribute to the contribute to maybe prepare the guidelines for energy efficiency or green building guidelines or codes. But there are, as I said, there are challenges to get the acceptance of this kind of ideas among architects, because as I said earlier, architectural form is not only concerns with the energy efficiency, but also refers to architectural personal choice, as I said, space and the human activity, preferences. And architectural form also carries meanings and symbols. So how could this very deterministic kind of study that you have done and presented can actually influence architects' decisions of adopting such a ratio if it is useful at all. But it is quite interesting to know that development of forms in ancient times was symbolic and guided through philosophical ideas of achieving divine shape, divine ratios, proportion. Now today with advancement in technology and modern science, we could see some relevance of these divine shapes, divine ratios invented in the past has it concerns with energy efficiency, because there is a growing evidence that is emerging. So in this context of the technological advancement and the rejuvenation of, let's say, geometrical building forms for high density development, as you were trying to point out at the end of your presentation, and the growing consensus for energy, the study and the presentation that you have presented, I believe, is a step towards realizing the sustainable development goal. So I do not want to make more comments on this, because there are other curious audience who would want to know about your study and the presentation that you have made. So I want to stop it here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir, for your insightful commentary on the presentation. And considering the time constraint, and I would like to open the floor for the question answer session. Here I would like to request you to make a precise question, and or you can also type your question in the chat box. So over to the floor. So we have a question here from Chandra Prajapatiji. So Udvash, how can be the ratio or coefficient affects the possibility of cross ventilation across the building? So Udvash, maybe you'd like to answer to the question. How can be the ratio or coefficient affect the possibility of cross ventilation across the building? So maybe Chandraji, let's after your question pose garnu सक्नुहुन्छ होला है Udvash. So question चाहिँ नि अलिकति क्लियरली सरले नै एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने बेटर होला मलाई.
so that I could give a right answer. So Chandraji. So as far as I've understood your question, जुन क्रस भेन्टिलेसनले चाहिँ अब जुन सेप कोफिसियन्टसँग चाहिँ के रिलेसन राख्छ भन्ने कुरा त्यो आई क्यान नट से ठ्याक्कै यो राख्छ भनेर, किनभने इट कुड बी अ रिसर्च टपिक होइन, त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा त आई डोन्ट ह्याभ। तर चाहिँ नि मैले बुझेँ, तपाईँ क्वेसन बुझे अनुसार मैले एक्सप्लेन गर्दैछु है। सो सेप कोफिसियन्ट अथवा एवाइबी रेसियो र तपाईँको भेन्टिलेसन इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। And so the thing I'm talking in this presentation is the development of form, and the ventilation is generally a passive strategy that is usually a choice of an architect. कहाँनिर झ्याल राख्ने, कसरी भेन्टिलेसन गराउने भन्ने कुरा। So this the passive ventilation अथवा सरी जुन भेन्टिलेसनको कुरा छ अथवा चाहिँ क्रस भेन्टिलेसनको कुरा छ, it could be the second part of the design process. So here I'm talking, here what I'm talking is the first part of the design process, जुन चाहिँ एवाइबी रेसियोले चाहिँ कभर गर्न खोजेको छ होइन। जुन फर्म डेभलप भइसक्छ, जब बेस चाहिँ एउटा डेभलप भइसक्छ, obviously we cannot only consider AYV ratio as a design factor. त्यसको लागि already Dr. Upreti has told there are many factors होइन। सो त्यो फ्याक्टर्सहरू अभियसली पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ एवाइबी रेसियो, तर इट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक। So I can see our hand raised by Amish Shrestha. So over to you, Amish ji. Amish हुनुहुन्छ? So if अरु कुनै क्वेशन्सहरु हाम्रो प्रेजेन्टर वा कमेन्टेटरले के क्वेशन्सहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। सूर्य भक्त सरको पनि ह्यान्ड रेज भइरा देखिरहेछ सर। हजुर सर, सूर्य सर। बस जी मलाई यता क्वेसन भनेको नि हाम्रो जस्ट डिस्कसन पोइन्ट जुन अहिले काठमाडौँमा चलिरहेछ त्यो प्लटिङ गरेर सानो सानो जग्गा 3 आना 4 आना तपाईँले हेलो सरको इन्टरनेट कनेक्सनमा प्रब्लम भइरहेछ जस्तो छ। भयो? हजुर सर, हजुर सुनिरहेछ सर। अब सुनियो? हजुर सुनिरहेछ नि है। जुन तपाईले अहिले अघि भर्खर देखाउनु भएको थियो त्यो काठमाडौँको हकमा, काठमाडौँ नेपालमै भनौँ न, अब प्लटहरू सानो सानो गरेर 3 आना 4 आना जग्गाको भ्यालु बढी छ, प्लट सानो हुँदै गइरहेछ हैन। अब यो प्लट सानो हुनाले कारणले पनि हामीलाई त चाहिँ एकातिर च्यापेर बनाउनु पर्ने, प्रोपर्टिज बनाउनु पर्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि त भेन्टिलेसनमा त्यो कम हुने। दोस्रो त्यो भन्दा पनि ठुलो के भने ल्यान्ड भ्यालु हाई, तर त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ जति सानो भयो त्यसको युटिलाइजेसन कम हुने। अब त हाम्रो काठमाडौँमा के चाहियो भने एउटा मात्र चाहिँ रेसिडेन्सियल पर्पज युज भन्दा पनि मिक्स युज चाहिसकेको छ हैन। अहिले ग्लोबली चाहिँ मिक्स युजको धारणा आइरहेछ हुँदाखेरि त्यसको ल्यान्डको अप्टिमाइजेसन गर्नलाई, त्यसबाट म्याक्सिमम बेनिफिट पाउनलाई त इट हेज टु बी युज मल्टिपर्पजली। चाहिँ यो जति सानो हुँदै गयो त्यति चाहिँ
यो चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो यो एनर्जी एफिसियन्सी प्लानिङ गर्न पनि गाह्रो हुने, दोस्रो ल्यान्ड इभ्यालुएट पनि नहुने, त्यो हुँदाखेरि प्लानिङ एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एनर्जी एफिसियन्सीको लागि। अघि भन्नुभयो तपाईँले क्रस भेन्टिलेसनको कुरा भयो, जति तपाईँको क्रस भेन्टिलेसन भयो, जति चाहिँ नेचुरल लाइटको एभाइलेबिलिटी भयो, त्यति तपाईँको एनर्जी चाहिँ नि युज कम हुन्छ, एनर्जी चाहिँ नि कम भए पुग्छ होइन। अब बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै पैसा लागेर थोरै एनर्जी लाग्ने भए तापनि तर लङ टर्ममा पो हामीले हेर्नुपर्ने हो होइन। ल्यान्डको युटिलाइजेसन, एनर्जी एफिसियन्सी यी सबै कुरालाई एस्पेक्टमा हेर्नुपर्छ। त्यस कारण प्लानिङ एस्पेक्ट पनि पार्ट अफ द यो एनर्जी बिल्डिङ त्यो चाहिँ नि प्लानिङ एस्पेक्ट, ल्यान्डको चाहिँ युटिलाइजेसन, गभर्मेन्ट पोलिसी होइन। अब यो यसरी चाहिँ जति पायो त्यति सानो गर्दै जाने, कुन लेभलसम्म जान्छ, मिनिमम साइज के हो त भन्ने कुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। इट इज अल अगेन स्टार्टेड विथ द प्लानिङ, द ल्यान्ड युज हुन्छ होइन। जस्ट भन्न खोजेँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ मी। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। We have a question here from Prabal Dahal sir. So question say, could you please talk about energy efficiency in row houses of Kathmandu? So repeat karda, could you please talk about energy efficiency in row houses of Kathmandu? प्रबल सर नमस्कार। यो जुन हाम्रो रो हाउसिङको कुरा छ, अब इनर्जी एफिसियन्ट एज फार एज आई नो, जुन इनर्जी एफिसियन्सी मैले यो टर्म प्रेजेन्टेसनको टर्म्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। सो यो प्रेजेन्टेसनको टर्म्समा यदि ए/बी रेसियोको टर्म्समा चाहिँ यदि इनर्जी एफिसियन्सीलाई रो हाउसिङमा हेर्ने हो भनेदेखि रो हाउसिङमा के देख्न सकिन्छ भनेदेखि जेनरली तपाईँको एक्सपोज्ड एरिया चाहिँ ग्रेटर भएको देखिन्छ, किनभनेदेखि एउटै सँगै टाँसेर बसेको हुन्छ र त्यसको इन्टरजोनल जुन थर्मल चेन्जेसहरू छ त्यो चाहिँ नि रो हाउसिङमा चाहिँ भइरहेको छ, किनभने वाल चाहिँ नि धेरै जसो केसमा सियर पनि भएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि इट्स सेपरेटेड होइन, र जे भए पनि इट्स कनेक्टेड। सो त्यो कनेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि जुन बिल्डिङ्स छ त्यो बिल्डिङमा हुने जुन हिट चाहिँ प्रोडक्सन छ इन्टरनल्ली अथवा चाहिँ एक्सटर्नल्ली, त्यो चाहिँ नि दुईवटा चाहिँ नि इन्टरजोनल चेन्जेसहरू भइरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ हुने चान्सेस चाहिँ हाई छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि रो हाउसिङ पनि इट कुड कम अन्डर दि ए/बी रेसियो होइन, यो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ टर्म्समा भन्दाखेरि, किनभनेदेखि वी इन्क्रिज्ड दि भोल्युम अल्सो एन्ड अल्सो दि एक्सपोज्ड एरिया जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग जुन बिल्डिङ्स चाहिँ एक्सपोज हुन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको रेसियोमा चाहिँ अभियसली चेन्जेस आउँछ। त्यो आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि रो हाउसिङ पनि इनर्जी एफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो यदि चाहिँ त्यो जुन एक्सपोज एरियालाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो भनेदेखि काठमाडौँको केसमा। So we have our question from Anir Upadhyay sir. So it was a really interesting presentation with us. Have you explored modifying factors to reduce energy demand if optimal AV ratio cannot be achieved? So I'll repeat it again. Have you explored modifying the factors to reduce energy demand if optimal AV ratio cannot be achieved? अनिल सर नमस्कार। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू तपाईँले प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा। यो जुन एक्सप्लोर चाहिँ गर्ने कुरा छ, आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लोर होइन, त्यो एचिभ जुन ए/बी रेसियो छ जुन अप्टिमल यदि गर्न सकिएन भनेदेखि त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्ने भनेर। त्यसमा अरू फ्याक्टर्सहरू पनि त छन् त छ सर, जुन स्ट्राटेजिजहरू जुन हामीले युज गर्छौँ, जस्तो चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहिँ टेक्निक्सहरू छ होइन, दे आर अभियसली हेल्पफुल होइन, त्यो पनि हेल्पफुल त अभियसली छ नै, तर यो गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि इट्स अ गुड टपिक फर रिसर्च जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। Thank you, Udvash. So अरू के क्वेसन्सहरू छ हाम्रो प्रेजेन्टर उद्वशको लागि छ भने?
त्यो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। So we have our question. The simulation model considers a concrete building with normal windows. Would the conclusive data change if louvers, overhang, and windows with thermal insulation are considered? Yes, obviously change हुन्छ, त्यो त चेन्ज हुन्छ नै हैन, किनभने सिमुलेसन मोडल मा चाहिँ जुन राखिएको डाटाहरू छ हैन, if we add louvers, if we add overhangings, or if we add window, or if we use double glazing or triple glazing instead of a single glazing, that will always obviously change the energy demand. It's a different topic. Again, मैले भनिसकेँ हैन, I'm not going to talk about the second phase मा आउने जुन design processहरू छ. So yes, obviously changes. Thank you. Since we have some more minutes left, अरु कुनै क्वेशन्सहरु छ भने हाम्रो प्रेजेन्टरले राख्न सक्नुहुन्छ है। के क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज। एउटा कुरा म राखौं? Yes. अब यो के रे अनिर, गुड टु सी यु हियर। यो के रे अनिरजीको कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ के भने एबी रेशियो चाहिँ अब हामीले अचिभ गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ अरु स्ट्र्याटेजी छ कि छैन भन्दाखेरि धेरै स्ट्र्याटेजीहरू हामीले युज गरिराखेका छौं हैन, जस्तै प्यासिभ सोलर स्ट्र्याटेजीहरू युज गरिरहेछौं। अनि त्यसै गरी अब यो विन्डो वल रेशियोको कुराहरू, एन्भलपमा चाहिँ मोडिफिकेसन्स गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरी इक्विपमेन्ट एफिसिएन्सीको कुराहरूलाई चाहिँ धेरै आर्किटेक्ट्सहरूले पनि प्रयोग गरिराखेकै अवस्था छ। अब यो उद्वसको एउटा यो रिसर्चमा चाहिँ एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब अहिले जति पनि यो हाम्रो चाहिँ यो के रे यो हाई राइज अपार्टमेन्ट्सहरू अलिकति यो लो राइजलाई भन्दा पनि यो हाई राइज बिल्डिङ्सहरूको डिसिजन्स गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो हाम्रो भनौँ न इनर्जीलाई इफ यु टेक इट एज अ म्याग्निट्युड अफ द प्रब्लम इटसेल्फ, त्यो कस्टको हिसाबले लङ टर्म रनिङ कस्टको हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन त्यो मल्टिप्लाई जाँदै हुन सक्ने सिचुएसन हुन्छ। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश काठमाडौँमा बनेका बिल्डिङहरूको चाहिँ सेप्स हामीले हेऱ्यौँ, हाई राइज बिल्डिङ्सहरूमा हेऱ्यौँ भने इट इज मोर डिटर्मिनिस्टिक भएको हुनाले यसले चाहिँ के भने त्यस्तो आइसोलेटेड केसेसहरूमा जुन डेभलपर्सहरूले डिजाइन गर्न कोसिस गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ आर्किटेक्ट्सहरूले सुरुमै यो बिल्डिङ्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने डिजाइन गर्दा इनिसियल फेजमै डिजाइन गर्दाखेरि यो एबी रेशियोले साँच्चीकै उद्वसले क्लेम गरेको जस्तै साँच्चीकै त्यसले इनर्जीलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अप्टिमाइजेसन गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन हुन सक्छ। र अघि साङ्गासीजीले भन्नुभएको कुरामा फर्केर आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा इनर्जी एफिसिएन्सी क्यान नट बी सिन स्ट्यान्ड अलोन हैन। हामीले चाहिँ एउटा बिल्डिङलाई इनर्जी एफिसिएन्ट बनाउने मेजर्सहरू युज गरेर अनि वरिपरि भएको बिल्डिङहरूको चाहिँ त्यो एनर्जी राइटलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गर्ने गरी त गर्न सकिँदैन होला त्यो कुरा। त्यसको लागि चाहिँ के भने प्लानिङमै मेजर हाम्रो प्लानिङ गाइडलाइन्स, प्लानिङको बाइलजहरूमै मेजर चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस सोली बिकम्स द डेभलपर्स अर द इन्डिभिजुअल हाउस ओनर्स राइट टु एनर्जी हुन्छ, जसले चाहिँ के भने सिटीमा चाहिँ के भने अरूलाई जस्टिस गर्दैन। सो दोज थिङ्स निड्स टु बी लुक्ड एट। बट यस किसिमका चाहिँ स्टडिजहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै के भने भोलि गएर हामीले चाहिँ यो नगरपालिकामा भयो, त्यस्तै गरी नगरपालिकालाई चाहिँ के भने यो होल प्लानिङलाई पनि हेर्ने र प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन बाइलजहरू उनीहरूले बनाउँछ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के भने यसले केही प्रमाणहरू जुटाएर दिन सक्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दछ होला। अनि त्यस्तै गरी अब यो हाम्रो रो हाउजिङको कुरा पनि आएको थियो। अब रो हाउजिङमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त सेयर्ड वाल, एटलिस्ट एउटा सेयर्ड वाल त हुन्छ रो हाउजिङ भन्ने बित्तिकै हामीले हैन, त्यो अहिले काठमाडौँमा प्र्याक्टिस गरिरहेको हाउजिङमा। अब त्यसमा चाहिँ यो एबी रेशियोले कति त्यसले चाहिँ फरक पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के भने हेर्दाखेरि धेरै त्यति सिग्निफिकेन्ट इनर्जी चाहिँ कम के अरे अप्टिमाइज भएको देखिँदैन। 17% र अझ पछि उसले देखाएकोमा चाहिँ के भने अझ कम भएको देखिरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने when you use vertical spaces then this research might have some usefulness हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन। तर यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति मोर लास्ट पार्टको जस्तो थियो, जुन लास्ट पार्टमा चाहिँ
he was discussing त्यस्तो अलिकति मोर सिम्पलर बनाएको भए अझै युजफुल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्यांक यू वर्षाजी So Udvash, we have a few questions here. Just say, Udvash, sir, can you recommend good example for proper energy efficient building in Kathmandu? So can you recommend a good example of energy efficient building in Kathmandu? मिलिन सर नमस्कार है ठ्याक्कै एक्जाम्पल त मलाई अहिले याद भएन तर I think if we are trying to study the energy efficient building, मलाई लाग्छ चाहिँ जुन हाम्रो ट्रेडिसनल बिल्डिङ्सहरू छ जुन हाम्रो नेवारी आर्किटेक्चरमा भएको बिल्डिङ्सहरू हैन it can be a good example of energy efficient building यदि चाहिँ नि त्यसलाई युजर बेसिसमा गइरहेको बिल्डिङ्सहरू यदि हुने हो भनेदेखि जुन चाहिँ ट्रेडिसनल जुन एलिमेन्टबाट जुन बनाइएको छ हैन त्यो चाहिँ अलिकति बढी इफिसिएन्ट छ कि जस्तो लाग्छ त्यसको थर्मल मासिङको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिंक दैट है अहिले नयाँ मोडर्नमा चाहिँ मलाई त्यति याद भएन है थ्यांक यू मिलिन सर So अर्को चाहिँ does your simulation consider building material? Could it affect your result? Yes, obviously यो सिमुलेसनमा बिल्डिङ मटेरियल बिना त सिमुलेट गर्न मिल्दैन हैन सो त्यसको यु भ्यालुजहरु त्यसको चाहिँ नि थिकनेसहरु वालको थिकनेसहरु सबै कन्सिडर गर्नै पर्छ त्यो नगरिकन चाहिँ सिमुलेसन गर्न मिल्दैन सो इट हैज अ ह्युज इफेक्ट इन माइ रिजल्ट त्यसको चाहिँ हुन्छ तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि what I have tried to do in this presentation is I try to make the materials I try to use the prevailing materials हैन जुन हाम्रो ब्रिक जुन चाहिँ नर्मल जुन अहिले चाहिँ युज भइरहेको छ प्रिभेलिङ जुन मटेरियलहरु युज भइरहेको छ त्यही मटेरियललाई चाहिँ अहिले मैले चाहिँ सिमुलेसनमा युज गरेको छु हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि obviously मटेरियल चेन्जेस गर्यो भनेदेखि चेन्जेस त हुन्छ नै किनभने त्यसको यु भ्यालुजमा चेन्ज हुन्छ त्यो गर्ने बित्तिकै थर्मल ट्रान्समिटेन्समा चेन्जेस आउँछ हैन त्यो थर्मल ट्रान्समिटेन्समा चेन्जेस आउने बित्तिकै obviously एनर्जी डिमान्डमा केही न केही चेन्जेस चाहिँ आउँछ सो थ्यांक यू Maybe this is the last question for today. What is your design philosophy? Does it match with the design patterns for the sustainability, or do you need to compromise something? Sudvash, over to you. I think design philosophy भन्दाखेरि चाहिँ नि I don't have that एकदम फिक्स खालको डिजाइन फिलोसफीज त मेरो चाहिँ छैन पर्सनली कुरा गर्नु पर्दाखेरि तर आई एम मोर कन्सन्ट्रेटेड इन दिस एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ सो अहिले चाहिँ नि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ कम्स इन माई माइन्ड इज इट शुड बी सस्टेनेबल एटलिस्ट इन टर्म्स अफ डे लाइट हैन अनि त्यसपछि इन टर्म्स अफ भेन्टिलेसन त्यसमा चाहिँ नि एटलिस्ट गर्न सकिने कुरा इमिडिएटली गर्न सकिने कुराहरु चाहिँ नि त्यतातिर चाहिँ जान्छ मेरो फिलोसफी चाहिँ नि एटलिस्ट अहिले चाहिँ त्यो छ अर्को क्वेशन चाहिँ नि अब डज इट म्याटर विथ द डिजाइन प्याटर्न फर सस्टेनेबिलिटी obviously म्याटर गर्छ होला हैन गर्छ अनि कम्प्रोमाइज चाहिँ नि obviously गरिरहेको पनि छ मैले मात्र हैन धेरै जनाले गर्नु भएको होला कम्प्रोमाइज त अब आफ्नो फिलोसफीज अथवा डिजाइन सस्टेनेबिलिटीको बारेमा कहिलेकाहीँ बजेटको कुराले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि क्लाइन्टको डिसिजनको कुराले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएको होला सो बिस्तारै त्यो एउटा चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै गयो भने जुन जनरल मान्छेहरु छ आर्किटेक्टमा मात्रै नभएर जुन जनरल मान्छेहरु छ उसमा पनि चेतनाको स्तर बढाउन सक्यो एनर्जी एफिसिएन्ट बिल्डिङ अथवा सस्टेनेबिलिटी र ग्रीन बिल्डिङलाई चाहिँ नि बुझाउन सक्यो भनेदेखि obviously त्यो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति घट्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्यांक यू With this since there are no more questions and also the scheduled time for the question answer session is over, so now I would like to request the president of SONA, architect Rajesh Thapa sir, to close the program with his closing remarks. Thank you for your patience and thank you, Udvash.
So over to you, Rajesh sir. Thank you very much, Parsha. Thank you, Sanjay and Pranita. Of course, Udvash. You know, it's a very proud moment, I think, for teachers when the students come up with such good presentations. I don't know, Udvash, if I've ever taught you, but I was associate one semester at energy efficiency classes to give some, ideas. That's all. Anyway, your presentation was very good in different parts, where you talked about the background and these case studies and all that. Yeah, I think I do agree. It's the R values or the U values that you talk about, which really gives the comfort levels to the environment that we're talking about. And using less energy is what we are, discussing on. I remember, like if you go, when I used to travel a lot to Manan, we used to have the solar panels where they used to heat water on the solar panels. So you don't use energy at all. You just grabbing the sun rays, which is so close there, it seems, and so intense that there is, you use such less energies. And that is the idea that we need to do in building designs. But unfortunately, what is happening is we use a lot of materials and try to, keep ourselves comfortable, like sleeping in the winter with a quilt, trying to keep ourselves warm, something like that. So you need materials like that. Anyway, very rightly said, yes, of course. Our traditional buildings of Kathmandu, or even I think in the mountains, you'll find that it is the construction which keeps everybody so in the comfortable zones, and that's why we talk about. I remember, when there's a topic in construction in civil engineering which is called advanced technology, and in there we had three parts: construction, services, and sciences. And this is one part where sciences comes in, the energy, at least the heat transfers and condensation and things like that, besides sound and everything else. However, I think the time lags, these are things that we'll have to look at when we talk about energy efficiency buildings, and how materials, how designs changes. In fact, I think even for energy efficiency, fenestrations would be very important as well. Having all the greenery which is outside in different areas. That would be another area that you might want to discuss. But it's a very good research, and I think if your research, and I would request Sanjay, who looks after the department on energy efficiency, that you can come out with certain conclusions which can help practicing architects a lot. You see, I have been associated with materials like CACV and HBCs, which have insulation levels, which gives a lot of comfort things. Yeah, but they can be again advanced in technology a little bit more and given better performances as well. I think what we also should recommend to the government is there should be some tax exemptions on when you make energy efficient building, because it is going to save a lot of energy to the government as well. It's like driving an electric car against a diesel or petrol car. So we should also advocate on those things as well. But of course, this all depend on the conclusion, the results, the researchers that you would have had. Anyway, we have to also understand that what energies we are taking, like heating, cooling, these are the main things we're using for. And especially Kathmandu, I was quite surprised. You said that Kathmandu is not so extreme, but I think
we have a lot of extreme temperatures. In winter, if you see, it goes from 0 or 1 to 20 daytime. And especially with the climate changes, I think this is something that we also observe, because many of us fall sick on those times. And this is because of the extreme weather. So you'll have to, those things. And yeah, your real case scenarios reminded me of also the NAST. I don't know if you've gone and seen that, the NAST technology building, which as a team leader, I was associated with 3 Dots. And we used a lot of double glazing and of course, cavity walls and orientations and sun paths, various things, even to see that we don't affect the surrounding buildings as well. Because normally what happens, we look after ourselves, we forget the neighbors. So here it was a case where we're going through all that. So you might want to also see that, and I would really like you to tell us whether it really performs well. So that will be a good, result for us. We have achieved something or not, and this is science and technology building that we're doing. It also reminds me this your lecture was reminded me of Chitwan. Chitwan, you have all the flat roofs. Now, I don't know whether it's for temperature or whether it's for leakages. But now what they've got is they've got a very good CGI roof on top, open area. Now that gives a very good space for sleeping at night, which is cool, and gives a lot of leakage problems solved. But basically, it gives the lower rooms are not heated up, and that is another one way of in a hot place climate like Chitwan, the advantages are noticeable. I think shape and size and all that, all the sciences talk about the same thing. Whether they talk about Vastu or anything, they will talk about the shape and sizes, and they will, be governed like that. So that's something that we always accept, whether you talk about estimation or whether you talk about efficient designs or whether you talk about energy efficiency or Vastu, whatever the shapes are there. Anyway, the question and answer sessions was also very interactive and very nice. And I think I'd like to thank the Green subcommittee. Greens, looks after the green aspect, and that is something that I think you should repeat all the time, because it is a new topic for most of the architects, and it'll be something that if we can incorporate in our practice, in our professional designs, and it'll be very good for the clients who have yet to understand this thing. So I think carry on, and thank you very much, Udvash, for your presentation. Though, of course, like Sanjay said, quite technical towards the end, but then that's what science is all about. It's mostly technical at times. Anyway, I also take this opportunity to again, share the good news, which already Apil has said. Anjumalla Pradhan has been elected as one of the council members for Region 4, where we all belong, in the International Union of Architects. Anyway, again, thank you very, very much for such a wonderful webinar. And thank you, Sanjay. Thank you, Pranita. Thank you, Barsha. And thank you, Udvash, again. Thank you, everybody. Thank you very much. Bye-bye. Barsha, are you going to tell everybody to close, or should I say it? Sir, so you can do that also. Okay, anyway. Stay safe. Have a happy weekend. Right? And today being Friday, enjoy yourself. Bye-bye.